TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां अज जिन्हां खबरां नूं आधार बना के गलबात करांगे संखेप दे विच तुहाडे नाल ओह साझीआं करां। अमरीका दे साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं मिली वड्डी राहत, महादोष चों होए बरी। पंजाब दीआं सथानक सरकारां दीआं चोणां डर अते हिंसक घटनावां दे बावजूद होईआं संपन्न। मनीषा गुलाटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल कीती मुलाकात। आंध्रा प्रदेश विच एक मिनी बस ते ट्राले दी टक्कर, 14 मौतां। केंद्र अते हरियाणा सरकार ने सत्ता विच रहण दा नैतिक हक गवाया, कैप्टन अमरिंदर ने आखिया। किसानां वल्लों पुलवामा दे शहीदां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतीआं गईआं। लखा सिधाणा दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, सच जां अफवाह। पिंड गुरायां दे किसान ने अंदोलन दे लेखे लाई जिंद। अते अमरीका विच ओपन मार्केट नाल अमरीका दे किसानां दी हालत सुधरी जां गरकी, एक खास रिपोर्ट तुहाडे नाल साझी करन दी कोशिश करांगा। दोस्तों, ये सारियां खबरां दे उत्ते विस्तार नाल गलबात करांगे। खबरां सुनन तो बाद जेकर जानकारियां पुख्ता लगियां लाइक भी करियो, शेयर भी करियो, अते जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी। आओ हुण इन्हां खबरां दी सार लईए। तुहानूं याद ही है, रोज़ पता नहीं किन्ने क तुसी चैनल वेखदे होवोगे, किन्नियां क खबरां पढ़दे होवोगे, किन्नियां क खबरां सुणदे होवोगे। लगभग सबना दा ध्यान केंद्र सरकार दे वल्लों लिआंदे गए 3 खेती सुधार कानून ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जेकर सब तो वध किसी गल नूं लैके आवाज़ उठी है, भावें वह विरोधी धिरां ने, भावें प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने, तो इन्हां कानूनां दे उपर गलबात हुई है। कुछ भावुकता का दौर भी संसद दे विच देखण नूं मिलिया। पर केंद्र सरकार का फिर भी ये कहना कि ये नवें कानूनां नाल किसानां नूं ज़्यादा लाभ होएगा, उन्हां दी आमदन दुगणी हो जाएगी। ये गल खेती कानूनों को लैके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भी आख रहे सी। संसद तो बाहर भी उन्होंने कई बार आखी है। वो इकल्ले नहीं आख रहे, सारी सरकार आख रही है। पर हुण ये भी आख्या प्रधानमंत्री होरां ने कि असी खेती कानूनों लैके तजर्बा किया है, असी इसे वास्ते नवे कानून लैके आए हैं। उन्होंने दस्सिया नहीं पर कि तजर्बा कित्थे कीता है, तजर्बे नाल किन्ने क लोकां नूं फायदा होया। दरअसल जेकर तजर्बा किया जां कोई मॉडल है, वो आम लोगों नाल किसानां नाल साझा करना बनता है ताकि लोगों नूं पता लग सके कि मॉडल किहो जिहा है, कित्थों दा मॉडल है, किहो जिहा तजर्बा है, किवें आमदन दुगनी होएगी। हाले तक लोगों नूं ये भी पता तो लग्या नहीं कि इस तजर्बे के फायदे किवें होणगे, किहड़े-किहड़े फायदे होणगे ते नुकसान वो सारे गिणाए जा रहे हैं। अते भविख दे विच वाकई कोई फायदा होएगा, गलबात सरकार करे तां सही। सिर्फ अखबारी खबरां, सिर्फ खड़ के कह देना कि फायदा होएगा, कोई रिपोर्ट दिओ, कोई तत्थ दिओ जिस दे नाल लोग विश्वास करन। इस विच मैं 2 तर्क दे सकदा, जां तां सरकार ने कोई तजर्बा ही नहीं कीता। जे तजर्बा कीता हुंदा तां समझाउणा बड़ा जरूरी सी, लाजमी सी। ये दस्सिया जांदा कि फलाणे थां तजर्बा कीता, फलाणा साडे कोल मॉडल है। किसानां नूं तां हाले तक ये भी नहीं दस्सिया गया कि इन्हां नवें खेती सुधार कानूनां दे नाल उन्हां दी आमदन वधेगी किवें जां दुगणी किवें होएगी ते कारपोरेट आउण दे नाल नाल किहड़े-किहड़े खेतरां विच किसानां नूं लाभ होएगा। हाँ, ये कोई बांह कढ के दस सकदा है कि सरकार ने कित्थे इस गल दी चर्चा कीती, जिथे सरकार कह रही है कि बहुत लंबी विचार चर्चा तो बाद ये कानून लिआंदे गए है। सरकार ये आख रही है कि 2 दहाकियां दी गलबात तो बाद ये कानून होंद विच लिआंदे गए ने। जे गलबात ही नहीं हुई, जे चर्चा ही नहीं हुई संबंधित धिर दे नाल, फिर किसानां दा ये पुछना जायज़ क्यों नहीं कि देश की ओपन मार्केट के नाल किसानी नूं जां किसानां नूं फायदा होना किवें है, किवें फायदा होएगा।
ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ की एक रिपोर्ट मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा। ਸਵੀਡਨ की एक रिपोर्ट के अनुसार ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ डायरैक्ट सपोर्ट आमदन मिलती है, यूरोपीयन यूनीयन ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल $100 बिलियन की सबसिडी किसानों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% किसानों ਨੂੰ डायरैक्ट सपोर्ट ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है, ਜਿਹੜੀ कि ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों की आमदन ਨੂੰ लगभग 54% ਬਣਦੀ है। ਤੁਸੀਂ देखो कि डायरैक्ट सपोर्ट का हिस्सा जेकर मार्केट जी ओपन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 54% ਸ਼ੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਓਪਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਆਮ ਕਰਜ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 50,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 50,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। इस ट्रैक्टर मार्च का मैं बीते दिन भी तुहाडे नाल जिक्र किया सी। हज़ारां की गिणती दे विच ट्रैक्टर सी, ट्रैक्टरां की बहुत वड्डी रैली सी। ते बीते दिनी जर्मनी की सरकार ने भी एक कानून बनाया है, बीते कुछ दिन पहलां उत्थे भी हज़ारां की गिणती दे विच ट्रैक्टर जर्मनी के ਵੱਖੋ-ਵੱਖ शहरां दे विच इकट्ठे होए ते रैली कढ़ी गई। पर गल मैं अमरीका की कर रहा। अमरीका दे विच ये ट्रैक्टर मार्च वाशिंगटन DC विच कढ़िया गया सी ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਸੀ, MSP ਹੈ ਤੇ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? क्योंकि सरकार के वलों लगभग 2 फसलों के उत्ते MSP दी जा रही है। पहली गल, सारे भारत के किसानों को दी नहीं जा रही। ऑक्सफैम की खोज कहती है कि 100 साल पहला अमरीका का किसान अपनी फसल वेचण जो जाता सी, जो उत्थे ओपन मार्केट नहीं सी, जेकर वो अपनी फसल $1 की वेचता सी तो उसनूं 70% नैट आमदन होंदी सी, भाव 70% मुनाफा सी। पर जदों तो ये ओपन मार्केट अमरीका विच आ गई, हालांकि अमरीका ते भारत दे आपस दे विच एक दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती, पर जेकर सरकार कहती है उही जिन्हों 70% तक मुनाफा हुंदा सी, ये घट के सिर्फ 4% शेयर रह गया। कित्थे 70 ते कित्थे 4? फिर भारत सरकार किहड़ी ओपन मार्केट का हवाला दे रही है? किवें किसानां दी आमदन दुगणी? किहड़ा सफल तजर्बा, किहड़ा मॉडल किवें किसानां ते लागू करना है? जे किसानां दे उत्ते ये कानून लागू कर रही है तो फिर ये किसानां दा पुछना अते सरकार दा दसना फर्ज है कि भाई तुहाडी आमदन दुगणी किवें होवेगी। आम तौर ते जेकर कैनेडा दे विच, अमेरिका दे विच देखिए, इस मॉडल दे नाल छोटा किसान लगभग खत्म हो गया। 500 400 एकड़ वाले किसान रह गए है। वो भी कहते हैं कि किसानी कोई लाहेवंद धंधा नहीं, असल दे विच धंधा भी नहीं। पंजाब दे लोग जां भारत दे लोग इसनूं विरासत समझते है भी विरासत, विरसे विचों मिलती है। भावें कोई बाद दे विच जज लग जाए, DC लग जाए, पर अपने खेतां दे विच मिट्टी नाल मिट्टी वो हुंदा रहा होवेगा, उहनूं अपनी जमीन दे नाल मोह होवेगा। इसे करके तुसीं वेखिया होना कि बहुत सारियां अदालतां विच केस चलदे आ, काहदे हुंदे आ भी साडी जमीन सी वट वढ लई, जट बन्ने पिछे अदालतां दे चक्कर कट दिंदे आ। तो फिर जेकर उन्हां दी जमीन पूरी दी पूरी दे उत्ते कोई अख रखे, फिर वो अंदोलन क्यों ना करन? खैर, इस अंदोलन दीयां खबरां कुछ होर भी ने। मैं इस करके पहलां तुहाडे नाल रिपोर्ट साझी कीती है कि साडे कोल ना कई वारी समय की बड़ी कमी है।
कई बार हो सकता है समुच्चा प्रोग्राम देखते ही ना होइए, पर कोशिश करिया करो कि थोड़ा समा कढ़ के प्रोग्राम वेख्या करो। मेरी कोशिश होंदी है कि उही खबरां विस्तार ਅਤੇ चर्चा के रूप में तुहाडे नाल पेश करा जिहदा साडे नाल सिद्धा जां असिद्धा संबंध बनता है। अमरीका दे विच साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्ते महादोष का मुकदमा चल रहा सी। 6 जनवरी नूं अमरीका की कैपीटल हिल, जिसनूं संसद भवन कह सकते हैं, उत्थे हिंसा भड़ गई सी ते हिंसा भड़काउण दे दोष लगे सन साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते कल उन्हां नूं इस महादोष तो बरी कर दिता गया। साबका राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 4 दिन सुनवाई चली। उहदे तो वगदों 100 मैंबरी सैनट ने महादोष के हक जां पक्ष जां विरोध विच वोटां पाईआं। 57 महादोष के हक विच अते 43 इस दे विरोध विच वोटां पईआं। दरअसल जेकर ट्रंप नूं दोषी साबित करना हुंदा तां 10 होर भाव 67 वोटां की जरूरत सी। ट्रंप ते दोष ये सी कि कैपीटल हिल दे विच 6 जनवरी नूं उन्हां दे समर्थकां ने जिहड़ी हिंसा भड़काई जां हिंसक होए, असल दे विच उन्हां नूं उकसाया राष्ट्रपति ट्रंप ने सी। रिपब्लिकन पार्टी के 7 सैनेटरां ने अपनी पार्टी का साथ छड्ड के खिलाफ उन्हां दी अपनी पार्टी के खिलाफ अते राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ भाव इस महादोष नूं समर्थन दिता। हालांकि डैमोक्रेट 67 लोड़ींदे वोट तो नहीं हासिल कर सके, क्योंकि सैनट दे विच डैमोक्रेटिक पार्टी के भी अते रिपब्लिकन पार्टी के भी 50-50 मैंबर ने। पर इत्थे ये दसना बनता है कि साबका राष्ट्रपति ट्रंप अमरीकी इतिहास में अजिहे पहले राष्ट्रपति बन गए है जिन्हां दे खिलाफ 2 बार महादोष की कार्रवाई हुई होवे। वो पहले अजिहे राष्ट्रपति भी बन गए है जिन्हां दे दफ्तर छड्डण तो बाद महादोष की कार्रवाई हुई होवे जां महादोष की कार्रवाई का सामना करना पिया होवे। 7 सैनेटर वो सी जिहड़े उन्हां दी अपनी पार्टी दे इस महादोष के पक्ष विच भुगते। पर एक बयान जारी किया वोटिंग तो बाद। बयान दे विच आख्या गया कि किसी भी राष्ट्रपति नूं पहलां कदे ये नहीं झलना पिया। उन्होंने आख्या कि यह बहुत दुखदाई है कि एक राजनीतिक पार्टी नूं कानून के शासन नूं खराब करन, कानून लागू करन वालियां दा अपमान करन, भीड़ नूं हल्लाशेरी देण, दंगाकारियों नूं मुआफ करन ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਲਗਭਗ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, असल दे विच अमरीका विच भी इंज ही होया। हुण तुसीं देखो कि इस गल दे उत्ते सारे एक मत ने कि अमरीका की संसद के उत्ते जिहड़ा ये हिंसक हमला होया निंदणयोग सी। ये अमरीका दे नहीं सगों दुनिया के लोकतंत्र के एक कतल वजों देखा जा रहा सी। पर फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी पार्टी की लकीर सिर्फ 7 सैनेटर टप सके। बाकी दे जिवें सनी देओल दे उत्ते इल्जाम लगते हैं, जिवें हंसराज हंस ते लगते हैं, जिवें बाकियां ते लगते हैं। दुनिया का भावें इधरला कोना ते भावें उधरला कोना है, पार्टी की हक च ही आवाज़ बुलंद करते हैं। पार्टी की लकीर टपदा कोई विरला विरला है। आ देख लो, चाहते हुए भी वो पार्टी की लकीर टप नहीं सके। पर 7 सैनेटर सी जिहड़े उन्हां दी पार्टी के खिलाफ भुगत सके। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखिया कि महादोष संबंधी नतीजे इस गल नूं रेखांकित करते हैं कि पार्टी ते ट्रंप की पकड़ हाले भी बरकरार है। सो अगली खबर वाला रुख करते हैं। पंजाब दे विच स्थानक सरकारां दीयां चोणां सी, चोणां समाप्त हो गई ने। पंजाब दे विच 8 नगर निगमां, 109 नगर कौंसलां अते नगर पंचायतां लई कुछ चोणां ते कुछ जिमनी चोणां होईयां ने, जिस दे विच पता लग्या कि 74.78% वोटिंग हुई है अते 9222 उम्मीदवारों की किस्मत अगे तो आपां कहंदे हुंदे सी ना डब्बियां तो बंद हो गई, डब्बियां च नहीं EVM मशीनां च बंद हो गई है। कई थावां तो हिंसक घटनावां दीयां खबरां ने। ये उत्थे वोटां सवेरे 8 बजे शुरू हुई तो शाम के 4 बजे तक पैंदियां रहीआं। वोटां पैण की प्रक्रिया शुरू होंदे ही लोकां दे विच भारी उत्साह भी नज़र आया। पोलिंग स्टेशनां दे बाहर लंबियां कतारां भी देखीआं गईआं। पंजाब दे विच कई थावां ते संघनी धुंध सी। धुंध के बावजूद भी लोग वोटां पाउण वास्ते निकले। इन्हां चोणां दे लई पुलिस दे वड्डी गिणती दे विच जवान तैनात कीते होए सी।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 3 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82.99 ਭਾਵ ਲਗਭਗ 83%, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60.08% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 73.80%, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75.78%, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 71.20%, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.12%, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70%, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 75.37%, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 79%, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71%, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 67%, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73.29%, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 64.34%, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 69.71%, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 71%, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 68.65%, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 69.69%, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 72.40%, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71%, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70.33%, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 72.24% ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 77.39% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੱਫੇ ਧੌਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ। हाँ जी, मेरा नाम राम सिंह, मैं 10 नंबर वार्ड जो बीजेपी का कैंਡੀਡੇਟ हाँ जी। नाले तो कोई मेरी जाली वोट पा गया, नाले मिसिज भी पा गया जी। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਵੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਚਿੱਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚਿੱਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਜਗਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹਟੀ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ 14 ਜਾਨਾਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ 2 ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਲੱਖ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MLA ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤੇ ਐਨ ਵਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ 102 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ 8-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 102 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 102 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨੀਂਹ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ RSS ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ IT ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਗੂਹੀਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਚੀਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੀਨ ਫੇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੁਣਤਰਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਘੁਣਤਰਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੇ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 46 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਇਨ ਬਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।